check out the, yeah, that's it. So, I would like to say that I am calling her Mama Mashi. Like a lot of people might be wondering that suddenly I'm calling. So, we had a relationship of more than 46 years. Okay. So, she is a cinema to me because she played my mother when I was 4.5 years old in the movie Khalij. So, I think that's how I know her, and I can never forget her in this birth. And I would love to again be her son in my next janam also. So I'm so grateful, and Shatrujit, I'm so thankful that you gave me this opportunity to be part of this. Okay, thank you. So Mama Mashi, no, Bangla, English, because so আমি শুধু ইংলিশটা একটু ফর্ম করেছি বেঙ্গলি ইংলিশ হ্যাঁ একদম সো এটা আমার খুব পার্সোনাল আমারও খুব জানার ইচ্ছে যে you are coming from a family of a cultural icons. Was there ever a pressure to live up to expectations, or did it serve more as inspiration? Of course, to be chief family, এটা একটা সাংঘাতিক শুরুর দিকে তো নিশ্চয়ই ছিল। তো how did you manage, and how was it inspiration for you? I was never ever aware of which family I belong to, because from my childhood I have seen wherever my father went, he was mobbed. লোকে ভিড় করে আসতো, আর আমার ছোটবেলা থেকে আইডিয়া ছিল যে সব বাবাদের দেখতেই বোধহয় এরকম ভিড় করে লোকে আসে, কারণ বাড়িতে আমার বাবা মা কাকা কাকিমার লক্ষ্মী শঙ্কর আমার কাকার সবাই they were so down to earth, they were so unlike celebrities. কোনো দিন মনে হয়নি that I belong to a celebrity family, or I was never told that you belong to this family, so you have to carry on the tradition. Nothing. I was never forced to do anything. আমার বাবা সবসময় বলতেন যে ছোটবেলা থেকে যখন নাচ হচ্ছে চারিদিকে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হতো, আমি তাদের মধ্যে নেচে বেড়াতাম। আমার বাবা চুপ করে দেখতেন এবং ওদের বলে দিতেন যে তোমরা সাবধানে থেকো, হোঁচট খেও না। তো ওইভাবেই আমি নাচ করেছি। তারপরে বাবা বলতেন আচ্ছা এবার আমরা বসি, দেখি যে কে কে কি ভুল করছে, কে কে ভালো করছে, এইগুলো। সো দ্যাটস হাউ আমার ছোটবেলা থেকে একটা চোখ হয়ে গেছিল দেখার যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, কে ঠিক করছে, কে ভালো করছে, কেন ভালো করছে, কি জিনিসটা he or she is doing which is standing out. এইরকম ভাবে I was trained. It was only when I was 10 that I started having formal training from the institution Uday Shankar India Culture Center. It was first opened in Almora, and it was reopened again in Calcutta, and it's only then that I started having formal training. So before that I was never forced to do anything. I mean, সব কিছু আমাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। জাস্ট আমার বাবা মা সবসময় বলতেন, আমার মা সবসময় বলতেন যে বাচ্চারা হচ্ছে একটা চারা গাছের মতো, বডের মতো ছোট, তাদেরকে একটু জল দিয়ে দাও, কখন রোদে রাখতে হবে রোদে রাখো, কখন ছায়ায় রাখতে হবে ছায়ায় রাখো। আর
ঘিরে রাখো সো দ্যাট ছাগলে বা গরুতে এসে খেয়ে না। So that's all. বাবা মা হিসেবে এটা আমাদের কর্তব্য। তারপরে তাদেরকে বেড়ে উঠতে দাও with values. With values. মানে আর কিছু। So that's how I was. So that means, see, apart from the art form, what you got, which is we are calling legacy, যেটা তোমার ফ্যামিলিতে অলরেডি ছিল, আর কোন জিনিসটা যে ভ্যালুটা তোমার মধ্যে সেটা ইন্সপায়ার করেছিল? ধরো তোমার বাবা বা মার কাছ থেকে কোন জিনিসটা অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য আর্ট ফর্ম, মানে যেটা প্রফেশনালি হয়তো তোমার পরে হয়েছে, সেটা ছাড়া প্রথমেই মানে যেটা শিখেছিলাম যে সবসময় মাটিতে হাঁটো, মাথাটা নিচু রাখো, মাথা উঁচু করে হাঁটো, কিন্তু বি হাম্বল। এই হিউমিলিটিটা এইটা সবচেয়ে বেশি। আর সবসময় একটা কথা বলছেন যে ডোন্ট রান আফটার নেম, ফেম অর মানি। Just be a good person, be a good human being, and the rest will follow. So, and if you run after them, they'll run away from you. So, আমাদের এইটাই মানে যেটা ছোটবেলা থেকে যেটা একেবারে তুলি যেরকমভাবে ঠাসে না, সেরকমভাবে ভ্যালুসকে ঠাসা হচ্ছে। যে কোথায় গিয়ে কীরকম ব্যবহার করবে, কীরকমভাবে বসবে, কীরকম সবসময় চোখ রাখো, সবসময় বি অ্যালার্ট যে কোথায় কার কী অসুবিধে হচ্ছে, কোথায় কারোর কিছু একটা তুলতে অসুবিধা হচ্ছে, go run and help, go and help that person. Doesn't matter if you know that person or not. যদি একটা স্ট্রেঞ্জারও হয়, just go out of the way to help that person. So small things which I have learned from my childhood, and I mean it was not like a preaching. It was not like a preaching. It was they did that, and just by watching them, growing in that family, it just became very normal. I mean, I didn't have to think about it, or they didn't have to preach. Quite they were very strict about it. खूब माने जेटा about our culture, that is the most important thing. That be proud to be an Indian. Be proud to respect all religion. Be proud to be a Hindu. At the same time, be absolutely, you should have respect for all religions, and at the same time remember you're a citizen of the world. So that's how. Very nice. So I think তোমার পরে আমি অবশ্যই রাতুলের দিকেই আসছি। সো রাতুল, সো তোমাকে আমি প্রথম যে প্রশ্নটা, আর এই প্রশ্নগুলো মোটামুটি সবাই হয়তো জানতে চায়, সেই রকমই কিছু প্রশ্ন আমি ভেবেছি। ধরো, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক ইয়োর ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর complements or enhances your work as a percussionist and vice versa? খুব ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন, কিন্তু তার আগে আরও আমি যেটা বলতে চাই যে আজকে বিং প্রেজেন্ট হিয়ার এবং সিটিং উইথ দ্য গ্রেটস, আজকে যেটা হয় মার সাথে আমার মানে বাড়িতে যখন হয় আমি এখন পারলে মার কোলে বসে পড়ি, সো দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট। তখন মা, আর যখন এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম এরকম একটা জায়গায় এসে বসা তখন ইট বিকামস এ হিউজ অনার অফকোর্স। যে অ্যান্ড আই এম ইন নো ওয়ে ফিট টু বি সিটিং হিয়ার ইয়েতে, অ্যান্ড অফকোর্স মা আছে, চৌধুরী আছে, সাহেব আছে, তুমি আছো, সো ইটস এ হিউজ ব্লেসিং ফর মি টু স্টার্ট উইথ। সেকেন্ডলি আমার যেটা মনে হয়, আমি ধরো এটা আমার তো অ্যাক্টিং ইজ নট মাই ফিল্ড, ইট নেভার ওয়াজ। তো আই অ্যাকচুয়ালি স্টিল ডোন্ট নো হোয়াট মাই ফিল্ড ইজ। গান বাজনাটা একটু ভালোবাসি, ওটাই মানে ভালোবাসাটা হ্যাজ টার্ন ইনটু, ইট ওয়াজ মাই প্যাশন উইচ টার্ন ইনটু মাই প্রফেশন, সো দ্যাট হ্যাজ বিন আ ব্লেসিং অ্যাগেন ফর মি। কিন্তু আমার মনে হয় দুটোর মধ্যে
মধ্যেই একটা জিনিস ভেরি কমন, দ্যাট ইজ প্রবাবলি দ্য ডিসিপ্লিন উইচ ইজ রিকোয়ার্ড অ্যান্ড দ্য লাভ ফর ইট। মানে আজকে অফকোর্স আজকে আমাকে এক্ষুনি এখানে কোনো জায়গাতে কোনো প্রকাশন বাজাতে হয় বা কিছু করতে হয়, সেটা আমার কাছে যতটা ন্যাচারালি আসবে বা যতটা আমি অতটা ভয় পাবো না হয়তো শুরু করতে। যেদিন সাহেব আমাকে ফোন করে এটা বললেন আর কি, আর আমার যেটা ভয় পুরোটাই আমার হুজুগে চলে। সো ওইটার সময় আমি একবারও ভাবিনি। ইনফ্যাক্ট এটা যখন ঋতুদাও উৎসবের এটা হয়েছিল তখন তো সেটা তো অনেক লম্বা কাহিনী এবং মা সেটা আরও বেটার বলতে পারবেন। কিন্তু এবং যখন মাকে বলেছিলেন ঋতুদা যে শোন এরকম একটা ই ভাবছি রাজি করবো, আমি তাহলে একটা ফোন করি কথা বলি, মা বলেছিলেন তুই করিস না, কারণ বলতে না বলে দেবে, এটা বিচ্ছিরি গিয়ে হবে, আমি বলবো, আমি বলি আর কি। এবং এক্স্যাক্টলি সেটাই হয়েছিল। মা আমাকে এসে বললেন মাথা খারাপ, মানে অসম্ভব, কারণ আমি ছোটবেলায় আমার অভ্যেস আছে মার সঙ্গে স্টুডিও। তার মধ্যে একটা কথা আছে, ঋতু বলেছিল মমদি তুই যদি ওকে, আমি বললাম তুই বলিস না, তো আমাকে বলতে দে, বলছে তুই যদি ওকে কনভিন্স করাতে পারিস তাহলে তোর জন্য একটা রোল আছে। It's only if Rahul does you get a chance to that. এক্স্যাক্টলি। এবং সেরকমই তো ওটাও তখন একদম না ইয়ে করেছিলাম, বাট হঠাৎ একদম হুজুগে গিয়ে একটা ইয়ে হলো। আমি মাকে বললাম ঋতুদা বলছিল নাকি ছবিটা করে দাও, হ্যাঁ মানে আমি উদ্ধার করে দিচ্ছি, ঠিক আছে হ্যাঁ বলে দাও, এরকম একটা ইয়ে। বিকজ আমি কখনো সিরিয়াসলি ভাবিনি তো। এবং লাইকওয়াইজ এটাতেও সাহেব যেদিন আমাকে ফোন করে চেক আউটের জন্য বললো আর ইয়ে করে, সব বলে একটা ইয়ে করবে, আমার হয়তো ফার্স্ট রিয়াকশন ছিল না না অসম্ভব। But that didn't come spontaneously আসেনি। আমার কিরকম একটা আনন্দ, ঠিক আছে তুমি একবার এসো, স্ক্রিপ্টটা দ্বারা হবে বলে শোনো অভিনয় সাঁতার শেখার মতো, একবার সাঁতার শিখে গেলে কেউ বলে না, আমরা শিখলাম কবে, বললাম তো একটা ইয়ে। সো তারপরে অফকোর্স আই হার্ড দিস স্ক্রিপ্ট এন্ড আই লাভড ইট। সো এইটা ওয়াজ আ ভেরি বিউটিফুল এক্সপিরিয়েন্স ফর মি। কিন্তু মিউজিকটাও এই যে আমার যে প্রচণ্ড সাংঘাতিক একটা ফর্মাল ট্রেনিং আছে, আমি প্রচণ্ড ইয়ে করেছি সেটা না। আমার মনে হয় হোয়াট বেসিক্যালি প্রচণ্ডভাবে আমাকে হেল্প করেছে যে আমি ছোটোবেলা থেকে, মানে আমি 2 বছর বয়স থেকে মা বাবার সঙ্গে ট্যুর করার সৌভাগ্য হয়েছে। সো ওই যে জিনিসটা, মানে আজকে আমি এখন যে ইনস্ট্রুমেন্টটা হয়তো দেখবো কেউ বাইরে থেকে এলে, বা এখন আমাদের অনেক অ্যাভেনিউজ খুলে গেছে, এখন ইউটিউবে সবাই সব শিখে যাচ্ছে, তো 1.5 মাসে গিটার শিখে যাচ্ছে, পারকাশন শিখে যাচ্ছে, সবই হচ্ছে। সেগুলো হয়তো আমি যখন ট্রাভেল করছি মার সাথে, আমি চোখের সামনে সেগুলোকে দেখছি এবং আমি সেগুলোকে বাজাবার চেষ্টা করছি, বাজাচ্ছি। সো সেইটা খুব, এই জিনিসগুলো আমাকে খুব হেল্প করেছে। অ্যান্ড অফকোর্স এখন এটা তো একটা 25 বছর পর বুড়োর মতো, যখন এরা বলছে উনি 25 বছর পর, আবার কত বয়স আমার, মনে হয় 75 হয়ে গেছি, 25 বছর পর একটা ছবি করছি এরকম একটা। বাট অফকোর্স এই দুটোকে ভীষণভাবেই কমপ্লিমেন্ট করে আমার মনে হয়। যেটাই বললাম যে ফার্স্ট ইজ দ্য প্যাশন ফর ইট, এবং যদিও তার মধ্যে আমি বলবো আমি লিটল বায়াস টু মিউজিক আমার প্যাশনের দিক থেকে, বাট দিস হ্যাজ বিন আ ফ্যান্টাস্টিক এক্সপিরিয়েন্স। সো আই ডোন্ট নো এরপরে যেরকম উৎসবের পরে প্রচণ্ড ইয়ে হয়েছিল, কোনো তারপরে ছবি কিছু ইয়ে হয়নি। সাহেব তো বলে দিয়েছিলেন তুমি দেখো চেক আউটের পরে তোমার এখনো কিন্তু কেউ কিছু বলে, তো এবার যদি না বলে আমি সাহেবকে দিয়ে একটা ছবি চোর করে আরেকটা করো, আমাকে ওটা নাও করে আমিও বলে একদম ঠিক। আর তুমি যেটা বললে ওখান থেকে আমার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা তোমাকেই আমি করছি। 25 বছর, মানে সত্যি আমারও মনে হচ্ছে 25 বছর, আর তোমাকে আমি অনেকদিন আগে থেকেই দেখছি, আমি ভাবছি আমাদের কি এতটাই মানে বয়স বেড়ে গেল এরকম মনে হলো। বাট আই থিঙ্ক ইটস অ্যান এক্সেলেন্ট কামব্যাক অ্যান্ড এভরিবডি উইল এগ্রি, যারা রয়েছে। আমি তো পার্সোনালি তোমাকে কাছ থেকে চিনি, বাট ইউ আর অ্যামেজিং। তো আমার প্রশ্নটা এটাই যে 25 বছর আগে তুমি কাজ করেছো, আবার 25 বছর পরে টেকনোলজি চেঞ্জ হয়েছে, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে, আর তখন ঋতুদা, এখন সত্যজিৎ। সো হোয়াট ইজ ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স? মানে তুমি যদি ভালো খারাপ দুটোকে মিশিয়েই বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তোমার কি চেঞ্জ মনে হচ্ছে? সেটা অফকোর্স বিকজ টেকনোলজি অনেক ডেভেলপ এখন, তো কোন জিনিসটা তোমার মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, টেকনোলজি তো অফকোর্স টেকনোলজি চেঞ্জ হয়েছে। তখন অনেস্টলি তখন এতজন মিলে একটা কাজ করার, তখন যে একরকম, তখন আমাদের মোবাইল ইয়ে ছিল না, হোয়াটসঅ্যাপ ছিল না, ইনস্টা ছিল না, কিছু ছিল না। তো আমি যেটা করতাম, আমি শ্যুটের পর আমার হয়তো শর্ট শেষ হয়ে গেছে, আমার প্যাক আপ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি সারাদিন ইউনিটের সঙ্গে থাকতাম আর গল্প করতাম, আর আই এনজয় দ্য এক্সপিরিয়েন্স।
হ্যাঁ, তার আগে রাতুলকে যদি আমি কখনো বলতাম, রাতুল চল না আমার সঙ্গে একটু শুটিং দেখতে চল, স্টুডিওতে চল, যাবে না, একদম ভালো লাগতো না, ভীষণ বোরিং, ভীষণ, আমাকে নিয়ে যাবে না। শুধু জোর করে নিয়ে যেতাম যখন ওর পড়াশুনো থাকতো, তখন আমি শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে ওকে পড়াতাম, তখন স্টুডিওতে জোর করে ওকে নিয়ে যেতাম। তাছাড়া কোনোদিন স্টুডিওতে পা ফেলেনি। কিন্তু সেই ছেলে উৎসবের সময় সারাক্ষণ, ওর শুটিং থাক কি না থাক, ও সারাক্ষণ ইউনিটের সঙ্গে। একদম ওটা সত্যি খুব, বুঝতে পারছি কিরকম প্যারানয়েড হয়ে গেছিলাম, মানে একে তো যেতে চাই না, গেলে বই খাতা নিয়ে চল, মানে আরও সেটা একটা ওটাই মনে আছে, বিকজ আমার মনে আছে তুমি আমি একসাথেই আমরা ওই গাড়িতেই যেতাম। যখন আমরা স্টুডিওয়ে যেতাম তখন রাতুল আমার এখনো মনে হয় জানলায় থাকতো, তোমাকে টাটা করতো, জানলায় ঝুলে থাকতো, কিন্তু একদিনও আসেনি আমার মনে আছে স্টুডিওতে। কোনোদিন না। তো ওইটা যেটা ওই সময় আমাদের এত ডিস্ট্রাকশনও ছিল না, সেটা একটা যেটা এখন প্রচন্ড বাট ওইটাই আমার আগেরটার মধ্যে এটাও একই জিনিস, যেটা আমি কয়েকদিন আগেও বলছিলাম যে আই থিঙ্ক অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে, টেকনোলজিক্যালি চেঞ্জ তো অনেক কিছু হয়েছে, অনেক নতুন নতুন এসছে, মানে এখন মানে একজনের পেছনে 5 জন থাকে, সারাক্ষণ এই নয়া রিলস বানাচ্ছে, নই করছে, প্রচণ্ড একটা থাকে, সব রকম এই চেঞ্জেসগুলো এসছে। বাট আই থিঙ্ক আগেন ওই দ্য প্যাশন ফর ইট আর এনজয় করে করাটা, আজকে চেক ইন চেক আউট করার সময় যে আমরা কি এনজয় করেছি, এবং আই ক্যান ভাউচ ফর এভরিবডি, মানে আমি সেটা সবার হয়েই সত্যি বলছি, কারণ আমরা ছিলাম একসাথে, একটা টানা শেডিউল ছিল, নোভোটেল হ্যাজ বিন মানে অ্যামেজিং, এখানে আমাদের সেই সাপোর্টটা দিয়েছে। তো সেখানে এবং এখানেও শুটিং হোক, সাহেব বলতে পারবে যে আমার হয়তো প্যাক আপ হয়ে গেছে, কারণ প্রচণ্ড চাপের শুটিং শিডিউল হতো, মানে প্রায় ভোরবেলা অবধি হচ্ছে, আবার তার পরের দিন শুরু হচ্ছে। তো আমার হয়তো আগে হয়ে গেছে, আমি রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আই ইউজ টু অ্যাগেন কাম ডাউন, এসে আবার একটু ঘুরে দেখি, গল্প করে করে, বিকজ উই ওয়ার্ক লাইক আ ফ্যামিলি। সো আই থিঙ্ক খুব একটা চেঞ্জ যেগুলো হয়েছে, এই চেঞ্জগুলো কিন্তু আবার হতে থাকবে, আবার আসবে, ইটস লাইক এ সার্কেল। But the basic passion for it and the love for the art and the involvement, আমার মনে হয় this is something which is going to stay on, which was there, is there, এবং it is going to stay. আমার মনে হয় তার মানে এর পরেরটা 25 বছর হবে না, মানে 1-2 বছরই হবে আবার। And interestingly we saw that reintroduced Ratul Shankar. That's like amazing. সেটার পুরো ক্রেডিট এভরিথিং, মানে আমি বলেছি আমার ক্যারেক্টারটা যদি কিছুটাও ভালো লেগে থাকে বা যদি দর্শকের ভালো লেগে থাকে, কারো ভালো লাগে, দি এন্টায়ার ক্রেডিট গোজ টু হিম। মানে আমার এখানে কিচ্ছু আই ওয়াজ লাইক ক্লিন স্লেট, এবং আমি প্রত্যেকটা শট পেয়েছি সাহেব ঠিক আছে তো। সো আর যেখানে যেখানে মনে হয়েছে যেখানে একটু বলার, অফকোর্স হি হ্যাজ বিন গাইডিং, সো একদম দি এন্টায়ার ক্রেডিট গোজ হিম, একদম সুপার। সো সত্যজিৎ, এবারে